کر رہے ہیں۔ ایک اپیل کی شکل میں انہوں نے وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈرز سے، وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ 19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ ہے اس کا انسانی پہلو۔ اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی، یہ ہے اس کا انسانی پہلو۔ اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے، اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب۔ تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ جیسے ملک میں، اور ڈیولپڈ اکانومیز میں، یورپ میں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر فیلنگ دا پنچ۔ ایکسپورٹس متاثر ہو گئیں، ریمیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں، لے آفس کا خدشہ موجود ہے۔ تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے، ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا۔ اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی، میں اس کی وکالت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا، اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے، اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب ڈیولپنگ ورلڈ کی دو اور مشکلات ہیں۔ ایک، ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، اور نمبر دو، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے۔ اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے، جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ وینٹیلیٹرز چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہاسپٹلز کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے۔ تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے۔ تو یہ آپ کر گزریے، اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا، اس کا اسپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا، کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں۔ دیٹس دا کنیکشن۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا، اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا، اور فورن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے ڈی جی یو این جو تشریف فرما ہے، ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب، اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب، مل بیٹھ کر ہم نے ایک
प्लान मुरतब किया, एक हिकमत अमली वे फॉरवर्ड के बारे में तबादला ख्याल किया कि हम इसको अप्रोच करें तो कैसे करें, आसान काम नहीं है। तो हमने एक पेपर बनाया। जो हमने पेपर बनाया, अब उस पेपर को तो बेसिकली तो ये जो नोक पलक है, तफसीलात हैं, वो तो या फाइनेंस समझ सकता है या इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन समझ सकता है। हम तो डिप्लोमेटिक आउटरीच कर सकते हैं जिसका हमने आगाज किया। तो फिर मुनासिब समझा कि जो मुतल्लका वज़रा हैं उनको दावत दी जाए दफ्तर खारजा में। तो मैंने दावत दी एडवाइजर फाइनेंस को हफीज शेख साहब को, मैंने दावत दी मिनिस्टर प्लानिंग को असद उमर साहब को, और मैंने दावत दी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के उस वक्त जो वजीर थे हमाद अजहर साहब को। और ये जो हमारा प्लान था मैंने उनसे शेयर किया ताकि उनका इनपुट लिया जाए। उन्होंने बड़े मुफीद मशवरे दिए, हमने उनके मशवरों को शामिल किया, और जब हमने एक अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बना ली तो फिर मैंने वजीर आजम से दरख्वास्त की। लाहौर तशरीफ ले जा रहे थे, हम इकट्ठे थे जहाज में, तो मैंने उनसे प्लान शेयर किया एंड ही सेड इट्स अ वेरी गुड आइडिया, हमें बढ़ना चाहिए इस तरफ। मैंने एहतियातन ये भी कह दिया कि इसके रिस्क्स भी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल रिस्क्स हैं, लेकिन हमें ये रिस्क लेना चाहिए। चुनांचे हमने उनकी इजाजत के बाद पूरा एक जो उनसे दरखास्त की कि इस अपील को आप लॉन्च कीजिए। तो 12 अप्रैल को उन्होंने इस अपील को लॉन्च किया। इससे पहले मैंने जिसे कहते हैं ना इसकी स्पेड वर्क के लिए तकरीबन 30 वज़रा खारजा से न सिर्फ खतूत लिखे बल्कि उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया और उनको बताया और उनकी खिदमत में पाकिस्तान का और डेवलपिंग वर्ल्ड का मुकदमा रखा कि हम चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, इसका फायदा हमें क्या होगा और दुनिया को क्या होगा, और उनका ज़हन बनाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी अपील लॉन्च कर दी और उसी दिन हम फॉरेन ऑफिस से लेटर्स तैयार करके ले गए थे जो एड्रेस थे टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, एड्रेस थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान की तरफ और ग्लोबल लीडर्स की तरफ। हमने खतूत अरसाल कर दिए और उन खतूत के बाद हमने अपनी डिप्लोमेटिक जो अपनी एक्टिविटी है उसको जारी रखा। कल शाम को जो गुजरी कल है, मेरी 6:30 बजे चीन के वजीर खारजा से इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन जो है वो G20 का एक अहम मुल्क है। और अगर आपकी मैं तवज्जो मबजूल कराऊं कि G7 का जो इजलास हुआ था G20 से पहले, तो G7 के इजलास में हमारी ये चीज जेर बहस आई, और इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन का इजलास हुआ था उसमें भी इसको जेर बहस लाया गया। G7 रिसेप्टिव था, लेकिन G7 ने कहा कि हम तब आगे बढ़ सकते हैं अगर G20 इस पर मोहर सब्त करे। अब G20 में आप जानते हैं कि 2 अहम ममालिक और भी हैं, चीन है, रूस है, और चीन और रूस का इस पे ऑन बोर्ड होना भी बहुत जरूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की अपील को फौरन सराहा और उसकी हिमायत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल। उनका क्लिप भी आपके सामने है और आपने देख लिया होगा, मीडिया पे वो चल भी चुका है। और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान का नाम लेके कहा कि जो इमरान खान ने बात की है वो उसी स्पिरिट में बात कर रहे हैं जिस स्पिरिट का मैं तकाजा कर रहा हूं। तो उन्होंने G20 में भी उसी अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के व्यूज भी आप सुन चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज को सराहा, अप्रिशिएट किया, और बात गई G20 में। तो कल रात G20
के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया, और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा बरवक्त फैसला है, और इस फैसले के जरा वुसअत को देखिए। 76 ममालिक बैक फिस्कल स्पेस मिलेगी, और पाकिस्तान इस फिस्कल स्पेस को वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम और उनकी बेहतरी के लिए, और वो तबका जो इस वक्त पिसा हुआ तबका है, जो 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 अफलास और जो बिलबिला की रोटी, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसको घर में राशन देने की मजबूरी पड़ रही है, जिसको हमें 144 अरब की शक्ल में हम एहसास का कफालत प्रोग्राम जो है उसका हमने इजरा किया है, जिसको पहुंचने के लिए हमने 1 करोड़ 20 लाख घरानों तक रसाई का जिसको पहुंचने के लिए हमने 1 करोड़ 20 लाख घरानों तक रसाई का एक शफाफ प्लान दिया है, जिसकी रसाई के लिए पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके 25 लाख घरानों को इंसाफ इमदाद पैकेज का जो ऐलान किया है। तो ये उसकी मावनत के लिए, उसको तकवीत देने के लिए एक और स्टेप फॉरवर्ड है। मेरी अभी यहाँ आने से पहले हमारे जो एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, हफीज शेख साहब, उनसे पुराना ताल्लुक़ है, हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं, और मैंने उनसे मीटिंग की है, तबादला ख्याल किया है। नंबर क्रंचिंग ऑब्वियसली जैसे डिटेल सामने आएंगी, अनफोल्ड होंगी, तो वो नंबर क्रंचिंग करेंगे, ये डी फाइनेंस करके, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और हम इस कोऑर्डिनेटेड चीज़ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं पाकिस्तान को, मैं डेवलपिंग वर्ल्ड को और मैं इमरान खान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो नामुमकिन दिखाई देता था, और मैं आपको अर्ज कर दूं, बहुत मोहतात आवाजें भी मैंने सुनी और मेरे कानों तक पड़ी कि जरा ठहर जाइए, जरा सोच लीजिए, कैसे कॉशियस होता है, हमारी एक फितरत है। तो उसके बावजूद हमने फैसला किया कि लीव इट टू गॉड, हमें नेक नियति से आगे बढ़ना चाहिए। अजर अल्लाह की तरफ से मिलता है और वो अजर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों को मिलेगा। हाँ, एक आखिरी बात कर दूं, मैं भूल गया था, और ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये एक नहीं है, तकरीबन अभी कुछ अरसे बाद 2 साल हो जाएंगे, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए इस गवर्नमेंट को। ये चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव है, चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव जो इमरान खान साहब ने लिया है और दफ्तर खारजा ने उनकी मावनत की है और उनके विजन को प्रमोट करने के लिए कोशिश की है, और मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, उनका जो क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल इनिशिएटिव था, उन्होंने लिया और उसको सराहा गया। उनका दूसरा इनिशिएटिव था जो उन्होंने इस्लामोफोबिया, जिस तरह नबी आखिर ज़मान पर जो कैरिकेचर्स की शक्ल में चीज आई, वो आपके सामने है सब कुछ, और जिस तरह हमने उसको लड़ा OIC के फोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, वो भी आपके सामने है और अपनी तकरीर में उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज का जो उनका इंटरनेशनल इनिशिएटिव था, वो तीसरा था, और आज चौथा उनका जो ग्लोबल डेट रिलीफ का इनिशिएटिव था, वो आज इसका चौथा है। तो इस मुख्तसर अरसे में ये 4 ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान ने, जिनको लीड किया है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उस पर अपना रोल प्ले किया है और उसको इंटरनेशनल पजीराई मिली। जी जी, गो है। ये फरमाइए, थोड़ी सी तफसीलात बताएं। एक तो जी,
ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں ہمیں کن کن انسٹیٹیوشن سے ریلیف مل رہی ہے؟ صرف آئی ایم ایف سے مل رہی ہے یا ورلڈ بینک سے مل رہی ہے یا دیگر بھی بین الاقوامی مالیاتی ادارے؟ نمبر 1 نمبر 2 اس میں بتائیے ہمارا ٹوٹل اس وقت قرضوں کا حجم کیا ہے، اور اس میں کیا ہمیں جو مارک اپ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے یا قرضے ری شیڈول ہو رہے ہیں، یا جس طرح آپ نے کہا ہے 1 مئی سے یہ نافذ العمل ہوگا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ آر دی ری پیمنٹ آف دی انسٹالمنٹس آف دا لونز از بینگ ری شیڈولڈ اور سسپینڈڈ؟ ایک تو ٹوٹل حجم بتائیے، کس کس مالیاتی ادارے سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو اس میں سبھی ادارے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف آ جاتا ہے، ورلڈ بینک آ جاتا ہے۔ اس میں آپ نے انہوں نے جو ذکر کیا ہے، انہوں نے تو بائیلیٹرل انیشیٹو کی بات بھی کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے امکانات بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فسکل ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ابھی انہوں نے اسکوپ بڑھا دیا، جتنے فسکل ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے، تو انہوں نے اسکوپ وائڈن کر دیا۔ اب اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے پاکستان تقریباً ہر سال آپ کو ٹوٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ہیں، آپ کے جو بائیلیٹرل ہیں لونز ہیں، آپ کے کمرشل لونز ہیں، اگر پورا حجم آپ دیکھیں تو رفلی آئی ایم ناٹ اے فائنینشیل ایکسپرٹ، وہ بتا سکتے ہیں، رفلی یہ 10 سے 12 ارب روپے کا یہ ایک آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے نا، یہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک تو اس میں یقیناً اب اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے، جی اس پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے۔ اس لیے حفیظ شیخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم ذرا اس کو اور اس کی ڈیٹیل سامنے آنے دیں تو ہم صحیح کیلکولیٹ کر پائیں گے کہ پاکستان کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سبسٹینشل امپیکٹ ہوگا۔ جی تھینک یو شاہ صاحب، میں علی حسین بزنس ریکارڈر سے۔ شاہ صاحب آپ نے 76 کنٹریز کی بات کی ہے کہ ان کو ملے گا ریلیف، تو آئی ایم ایف نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز کی HIPC، وہ جو 39 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے شامل۔ آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں بھائی جان، تو وہ پرانی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اوریجنل خبر یہی تھی۔ آپ تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر دیں کہ پاکستان کو مطلب کس حد تک کون کون سے انسٹیٹیوشن سے ہم، میں پہلے کہہ چکا ہوں، انسٹیٹیوشن کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ دیکھیے پہلے بات ہو رہی تھی